کہ یوم الدین میں آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى القاسم محمد مقصد یہ ہے پیغمبر اسلام کا واقعہ کربلا سے پہلے حسین سے اور کربلا کے بعد نبی حسین سے، اس لیے کہ کربلا میں قربانی حسین نے دے کر اسلام کو بچایا، دین کو بچایا، نام محمد کو بچایا۔ عزیزو، اس نام محمد کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ نام محمد کے بچنے کا مطلب یہ تھا کہ آدم بچے، نوح کا نام بچا، ابراہیم کا نام بچا، موسیٰ کا نام بچا، عیسیٰ کا نام بچا، عیسیٰ کا نام بچا، ابراہیم کا نام بچا، کعبہ بچا۔ اور ان مجلسوں میں ایک محرم شروع ہوا، فرش ازا بچھا اور مجلسوں کے خلاف فتوے دیے جانے لگے، یہ حرام، یہ بدعت، یہ جائز، یہ ناجائز، جبکہ ان مجلسوں میں صرف سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام کا ہی ذکر نہیں ہوتا، بلکہ انہی مجلسوں میں خدا کا بھی ذکر ہوتا ہے، آدم کا بھی ذکر ہوتا ہے، نوح کا بھی ذکر ہوتا ہے، ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فرش مجلس کا مخالف ہے تو صرف آقا حسین کا مخالف نہیں ہے۔ فرش مجلس کا مخالف، فرش مجلس کا مخالف صرف فرش کا مخالف نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انہی مجلسوں میں خدا کا بھی ذکر، آدم کا بھی ذکر، نوح کا بھی ذکر، ابراہیم کا بھی ذکر، موسیٰ کا بھی ذکر، عیسیٰ کا بھی ذکر، دین کا بھی ذکر، مذہب کا بھی ذکر، کعبے کا بھی ذکر، حج کا بھی ذکر، نماز کا بھی ذکر، روزے کا بھی ذکر، سب کا ذکر ہے۔ تو اب فرش کا مخالف صرف آقا حسین کا تھوڑا ہی مخالف ہے، وہ تو آدم کا مخالف مذہب کا مخالف، نماز کا مخالف، روزے کا مخالف، حسین کا مخالف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے اسلام کا مخالف ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ کسی بھی نبی کا ذکر ہو، کسی بھی نبی کا ذکر کر دیجیے تو اس ذکر میں اہل بیت کے فضائل اپنے آپ سامنے آ جایا کرتے ہیں۔ جیسے جناب ابراہیم کا ذکر، ابراہیم تو اللہ کے نبی، اللہ کے نبی جناب ابراہیم۔ اب ذرا سی یہاں پہ تھوڑی دیر تنبیہی گفتگو ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، ذرا سا یہاں پر آپ میرا ساتھ دے دیں گے تو مشکل کشا کے سطح میں مشکل آسان ہو جائے گی، اور پھر میں بات کو اور آسانی سے آپ تک پہنچا دوں گا، اور پھر مجھے لطف آئے گا پڑھنے کا۔ ذرا سا بس تھوڑی دیر آپ توجہ فرما دیں۔ تنبیہی گفتگو ہے کہ جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہاتھ اٹھایا پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار میری نسل میں ایک امت پیدا ہو جو مسلمان ہو، جسے تو مسلم قرار دے۔ میں پھر اپنے جملے کو دوہراتا ہوں۔ کون؟ اللہ کا نبی ابراہیم کیا دعا کر رہا ہے؟ پروردگار میری نسل میں ایک امت پیدا ہو جسے تو مسلم قرار دے۔ یہ دعا ذکر کے لیے تھوڑی ہے، یہ دعا فکر کے لیے ہے۔
वीडियो बनाइए वॉशरूम फिक्र के लिए नहीं बल्कि फिक्र के लिए है कि देखो इब्राहिम क्या बता रहे हैं, खुश ना हो जाना मुसलमान घर में पैदा होकर, किसी मोमिन घर में पैदा होना खुश ना हो जाना, बल्कि अल्लाह से दुआ करना कि परवरदिगार तुम्हें मुस्लिम करार दे, परवरदिगार तुम्हें मुस्लिम करार दे, खालिक तुम्हें मखलूक समझे, माबूद तुम्हें आबिद समझे। ये दुआ और सिर्फ जनाब नौजवान भाइयों खास तौर पे सुनो, सिर्फ जनाब इब्राहिम ने दुआ नहीं की। कब दुआ की? नमरूद से लड़ने के बाद दुआ की, खाने काबा बनाने के बाद दुआ की, ईंटों को तोड़ने के बाद दुआ की। आज जो मैं ये कहना चाहता हूँ, खाने काबा बनाने के बाद दुआ, सुभान अल्लाह के बाद दुआ, ईंटों को तोड़ने के बाद दुआ, पहले कोशिश की है फिर दुआ की है। एक पैगाम दिया गया, एक मैसेज दिया गया, क्या कहने? तो हाथ पर हाथ रख के घर में ना बैठे रहना, मेहनत करना, कोशिश करना। कहने? देखिए जैसे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही होगी जिसकी नमाज, जिसने नमाज नबी की तरह पढ़ी। हज वही माना जाएगा कि जैसे नबी ने हज किया वैसे ही उसने हज किया। रोजा वही सही होगा कि जैसे नबी ने बताया वैसे ही रखा। तो मुस्लिम भी वही होगा कि जिसकी सीरत में सीरत इब्राहिम की झलक मिल जाए, जिसके किरदार में किरदार इब्राहिम की झलक हो। इब्राहिम कोशिश कर रहे हैं, फिर दुआ कर रहे हैं। इस्लाम बार 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 कोशिश की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। मरियम का जिक्र हुआ, शाखे हिलाई तो फल मिला, कोशिश की तो फल मिला। बीच में दौड़ी, क्या कहने? कोशिश की तो पानी मिला। क्या कहने? बार 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 कोशिश की कर रहा है। देखो जगह पाना है तो कोशिश करो, फतह पाना है तो कोशिश करो, लफ्ज़ मुस्लिम का हकदार बनना है तो कोशिश करो। इस्लाम बार 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 कोशिश की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। इस्लाम बार बार जहाँ कोशिश की तरफ मुतवज्जे कर रहा है, लेकिन जरा सोचे तो अहले बैत क्या है, मौला क्या है। इस्लाम जहाँ कोशिश की तरफ मुतवज्जे कर रहा है, वही जंगे सिफ़ीन के बाद मौलाए कायनात अपने चाहने वालों को उनका हिस्सा दे रहे हैं। इतने में एक सहाबी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहा, हजरत मेरा भाई चाहता था कि आपके साथ आए, आपके दुश्मनों से जंग करे, उसकी तमन्ना थी, उसकी तमन्ना थी। मेरे मौला ने कहा इसका भी हक दे दे। तलवार चलाई नहीं थी, दुश्मनों को मारा नहीं था, बस ये कहा कि इसके दिल में तमन्ना थी। मौला ने कहा इसका भी हक दे दे। मैंने अर्ज किया कि किसी भी नबी का जिक्र हो, अहले बैत के फज़ाइल अपने आप सामने आते हैं। कोशिश में कोशिश ये कि खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। वो तपता हुआ सहरा, वो गर्म हवाएं, उसमें दो नबी नरमो नाजुक बदन के इब्राहिम और इस्माइल ईद पे ईद रख रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहूँगा ये मक्के में आबादी हो चुकी है, मजदूरों को बुलाइए, खाने काबा तामीर कराइए, मजदूरों को बुलाइए, खाने काबा तामीर कराइए। कहा नहीं, मैंने कहा क्यों परवरदिगार? कहा इसमें आएगा अली।
اگر علی آئیں گے خانہ کعبہ میں تو کتنے دن رہیں گے؟ کہا 3 دن۔ اچھا جس خانہ کعبہ میں علی 3 دن رہے وہ غیر معصوم ہاتھ نہیں لگاتا، اور جس کے صلح میں علی ہو وہ کافر اسماعیل خانہ کعبہ تعمیر ہوا خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم نے، اسماعیل نے۔ خانہ کعبہ جب تعمیر ہوا تو ابراہیم نے چوم لیا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم کہاں کے پتھر آئے ہیں؟ یہیں کا۔ گاڑا کہاں کا؟ ابراہیم جنت کا؟ نا، یہیں کا۔ کس نے بنایا؟ فرشتوں نے؟ نا، ہم نے بنایا۔ چوم لیا کیا ابراہیم؟ خود ہی تعمیر کر رہے ہو، خود ہی تعظیم کر رہے ہو۔ یہ چوما کیوں؟ محرم آتا ہے ہمارے پر اعتراض، خود ہی حرم بناتے ہیں، خود ہی چومتے ہیں، خود ہی ادا خانہ سجایا، خود ہی چوما۔ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ کب بنایا میں نے ہے مگر منسوب اللہ سے ہو گیا ہے۔ تو ادا خانہ سمجھا بنایا ہم نے ہے، سجایا ہم نے ہے، مگر منسوب ہو گیا ہے سلطان کربلا سے، سرکار باب الحوائج۔ چلیے بات اور آگے بڑھاتا ہوں۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ ایک بات یہاں پہ عرض کرنا، اب آ گئی ہے بالکل سامنے سے ارشد بھائی، بات تھی کہ جب خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کا 40واں تھا تو میں حضرت گنج سے گزر رہا تو میں نے 2 بینر ساتھ میں لگے ہوئے دیکھے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہوا، لیکن کیا ہے خانہ کعبہ، اس پہ 2 بینر ایک ساتھ میں نے دیکھا۔ ایک طرف خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کی 40ویں کا بینر لگا تھا، اور ایک اس کے بالکل بغل میں امام حرم کی آمد پہ ایک بینر لگا ہوا تھا، زبردست ہنگامہ، 2 ایک ساتھ بینر لگے ہوئے تھے۔ تو اب میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے کہ یہ ان کے آنے پر اتنا احترام، اتنا شور، اتنا ہنگامہ کیوں؟ کیا سعودی سے آ رہے تھے اس وجہ سے؟ نہ، اس وجہ سے تھوڑی، اما وہاں سے آ رہے ہیں جہاں کعبہ ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہاں سے آ رہے ہیں جہاں کعبہ بنا ہوا ہے۔ اچھا جہاں کعبہ بنا ہوا ہے وہاں سے آئے، ان کا یہ احترام، اور جو خود کعبے میں آ رہے ہیں۔ چلیے خانہ کعبہ تعمیر ہوا، ابراہیم نے تعمیر کیا، تعظیم کی، چوما، ہم نے کہا ہم نے علم بنا تو اس کے فوراً ایک کلی فوراً وہ دے دیتے صاحب۔ تعزیے کا احترام نہیں، علم کا احترام نہیں، کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے، انہوں نے کہا اس لیے کہ دیکھیے خانہ کعبہ ابراہیم نے بنایا اللہ کے کہنے پر، اللہ کے کہنے پر خانہ کعبہ ابراہیم نے بنایا، اس لیے کعبے کا احترام ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، کعبے کا احترام اس لیے کہ اللہ کے کہنے پر نبی نے بنایا، اس لیے خانہ کعبہ کا احترام ہوگا۔ ہم نے کہا اچھا چلیے، اللہ کے کہنے پر کعبہ نبی نے بنایا تو کعبے کا احترام کیجیے، مگر یہ غلاف کعبہ کب اللہ نے بھیجا؟ کون سا نبی لے کر آیا؟ یہ قرآن کے ساتھ جزدان کب اللہ نے بھیج دیا اور کون سا نبی لے کر آ گیا؟ آپ کعبے کا احترام کیجیے، غلاف کعبہ کا کیوں؟ قرآن کا احترام کیجیے، جزدان کا کیوں؟ کہنے لگے آپ تو بات سمجھتے نہیں۔ ہم نے کہا کیا؟ کہنے لگے غلاف کعبے سے منسوب، کعبہ اللہ سے منسوب، غلاف کعبے سے منسوب۔ ہم نے کہا یہ تعزیہ کعبے کے بچانے والے سے ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نسبت کی تعظیم کرے۔ خانہ کعبہ مسلمان گیا، نسبت
ताजीम है या नहीं, संगे असवद का एहतराम क्यों? अच्छा, अजीबो गरीब चीज है, संगे असवद की ताजीम है। देखिए शहर, बहुत नाजुक जुमला है, बस तवज्जो रखिएगा। शहर, तवज्जो है ना, शहर एक है और पत्थर 4 है। शहर एक, पत्थर 4, मगर इसे क्या कहा जाए? 3 पत्थर शैतान से मंसूब हो गए। शैतान से मंसूब 3 पत्थर शैतान से मंसूब, ना बात में बची। 3 पत्थर शैतान से मंसूब, चौथा रहमान से मंसूब। अब मुसलमान भी वही माना जाता है जो तीनों को मानता है, चौथे को चूमता है। अब जो बात कहने जा रहा हूँ वो बात गौर करने वाली है। अच्छा, मैंने इसे 1000 मजलिस पढ़वा ली थी, लेकिन मेरे बस की बात नहीं। अब इससे बड़ा फजाइल का जुमला मेरे पास नहीं है जो बात कहने जा रहा हूँ। और खुदा की कसम, ये मेंबर की अता, वरना मैं क्या, मेरी औकात क्या, तो बात कहने जा रहा हूँ। ये एहतराम इस्लाम में क्यों? नबी की वजह से। नबी के लोग कहते साहब आप इमाम हुसैन को क्यों मानते, सुल्तान करबला को क्यों मानते, हज़रत अली को क्यों मानते? खुदा की कसम अपनी वजह से थोड़ी मानते, इसलिए थोड़ी मानते कि अली के बेटे, इसलिए मानते कि नबी ने समझा दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया। एहतराम जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से, मेरे नबी ने बताया। मुसलमानों, आदम नबी अल्लाह क्यों? का नबी ने बताया इसलिए माना। नूह नबी अल्लाह क्यों? का नबी ने बताया इसलिए माना। इब्राहिम खलीलुल्लाह क्यों? का नबी ने बताया इसलिए माना। ईसा रूहुल्लाह क्यों? का नबी ने बताया इसलिए माना। मूसा कलीमुल्लाह क्यों? का नबी ने बताया इसलिए माना। कुरान किताबुल्लाह क्यों? का नबी ने बताया इसलिए माना। काबा बैतुल्लाह क्यों? नबी ने बताया, तो रखिएगा, नबी ने बताया इसलिए माना। ठीक है, नबी ने बताया। ये संगे असवद का एहतराम क्यों? बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। ये संगे असवद का एहतराम क्यों? का नबी ने चूमा है। संगे असवद को नबी ने बोसा लिया है। संगे असवद को नबी ने बोसा लिया। अच्छा, बोसा लिया है तो कितनी बार? का एक बार। अल्लाह अकबर। अच्छा, संगे असवद को नबी एक बार बोसा ले तो इतना काबिल एहतराम, और जिस हुसैन पर बोसों की बरसात कर दी। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, खाने काबा की तारीफ हुई। अच्छा, तारीफ में मिलता है जनाब इब्राहिम ने खाने काबा की तारीफ की। ठीक है, दोनों इब्राहिम और इस्माइल ने खाने काबा बनाया। अच्छा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो फजाइल जहाँ से भी पढ़िए, अहले बैत के फजाइल तो अपने आप सामने आते हैं। इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि बेटे की गर्दन पर छुरी चला रही है। इब्राहिम ने ख्वाब देखा बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। फरिश्ते ने नहीं आने कहा, ख्वाब देखा था इब्राहिम ने कि बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। बेटा बचा
تنبا ذبح ہوا. ایک دمبے کی یاد میں ہر سال لاکھوں دمبے ذبح ہوتے ہیں. کیوں مسلمانوں؟ کیوں؟ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا. خواب پہ بھروسہ ہے. کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ خواب پہ بھروسہ ہے کہ توبہ کیجئے. نبی کا خواب نہیں ہوتا، حکم پروردگار ہوتا ہے. نبی کا خواب نہیں ہوتا، حکم پروردگار ہوتا ہے. یقین ہے کہ ہاں یقین ہے. ارے مسلمانوں، جسے ابراہیم خواب میں بتا دے اسے تو سینے سے لگائے ہو، اور جسے غدیر کے میدان میں جاتے میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے؟ جناب ابراہیم نے کر دیا جائے. خانہ کعبہ کی تعمیر بات یہ ہے محترم کہ تعظیم کا احترام ہو، نسبت کی تعظیم ہو، اور یہی نبیوں نے ہمیں پیغام دیا ہے. یہ فرش مجلس، یہ مجلس کا احترام بہت ضروری ہے. تعظیم کرنا، تعزیے کی تعظیم. دیکھیے آج جو ہے مخالف ازا، کوشش ان کی یہی ہے کہ یہ شیعوں کے اندر احترام ہے مجلسوں کا، علم کا، تعزیے کا. اس احترام کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کر دیا جائے، لیکن اسے خدا کا واسطہ کہیں سے کم نہ کرے. وہ احترام بس چیزوں مجھے جانا میں پڑھنا تو اور جاتا تھا، لیکن وقت نہیں ہے تو میں پڑھتا آپ کے ساتھ. ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور مکے کی آبادی جو تھی اس کا بھی ایک الگ منظر ہے کہ جب حاجرہ صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑی تھی، اور جہاں سے ایڑیاں اسماعیل رگڑ رہے تھے وہیں سے پانی نکل رہا تھا. حاجرہ دوڑتی ہوئی آئیں، اور آنے کے بعد دیکھیے مکے میں آبادی کیسے ہوئی. اور کیسے؟ جہاں پر اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی وہیں سے پانی نکلا تھا. حاجرہ جب وہاں دوڑتے ہوئے آئیں تو دیکھا پانی نکل رہا ہے، تو حاجرہ کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ سارا پانی بہہ جائے. تو حاجرہ نے کہا زم رک جا، زم. پانی رک گیا. تعمیر ایک حوض بنا دی روڈ پہ. جب وہاں پانی تک رکا تو اوپر سے پرندے گزر رہے تھے. پرندوں نے دیکھیے مکے میں آبادی کیسے ہوئی، اوپر سے پرندے گزر رہے تھے. پرندوں نے پانی کو دیکھا، نیچے اترنے لگے. ادھر سے ایک بادشاہ اپنا قافلہ لے کے گزر رہا تھا. بادشاہ نے پرندوں کو اترتے ہوئے دیکھا، سمجھ گیا کہ یہاں پر پانی ہے. وہاں پر آیا، حاجرہ سے اس نے اجازت دی کہ ہم یہاں کچھ دن رہ سکیں. حاجرہ نے اجازت دی. بادشاہ وہاں پر اپنے لشکروں کے ساتھ رک گیا. دیکھیے مکے میں آبادی ہوئی کیسے، کس نے آباد کیا؟ اسماعیل نے مکے کو آباد کیا. آپ توجہ مکے کو آباد کیا اسماعیل نے کیسے؟ پانی سے. مکے کو آباد کیا اسماعیل نے پانی سے. کربلا کو حسین نے آباد کیا تشنگی سے. ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، گردن پر چھری چلایا. سوال یہ قسم خدا کہ کوئی اندازہ تو لگائے کہ سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں. کیوں ابراہیم نے خواب دیکھا؟ ابراہیم خلیل تھے،
اور اسماعیل سے بہت محبت کرتے تھے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے خواب اس لیے دیکھا کہ خدا یہ چاہتا تھا، ابراہیم کا امتحان اس لیے لیا کہ بس دل میں ابراہیم کے خدا کی محبت رہے اور کسی کی محبت نہ رہے۔ تو ابراہیم کو اپنی خلت بچانے کے لیے یہ کرنا پڑا کہ ہاتھ میں چھری لی اور بیٹے کی گردن دی۔ یہ ہے ابراہیم کہ اگر خلت کو بچانا ہے تو ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، بیٹے کی گردن ہوتی ہے، مگر وہ نبی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ جس حسین نے بھی کہا نانا نانا آج آپ نے میرے احترام میں سجدے کو توڑ دیا ہے، تو کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں حسین ایک ایسا اداکار سجدہ کرے گا۔ حسین سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ شبیر نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا، شبیر نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا۔ بس ہزاروں آوازیں بلند ہو گئی۔ 6 محرم ہے آج، محرم آہستہ آہستہ گزر رہا، بڑے انتظاروں کے بعد محرم کا چاند دل کھول کے پرسا دے لو شہزادی کو، اللہ جانے اگلے سال کون زندہ رہے کون ہونے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جن اماموں نے ہمیں روزہ رکھنے کا درس دیا، نمازیں پڑھنا بتائیں، حج کرنا سکھایا، انہیں اماموں نے عزاداری کرنے کا سلیقہ بھی بتایا، کیسے گریہ کیا جائے وہ طریقہ بھی بتایا ہے۔ 8ویں امام نے کہا ہے آئے میرا غریب، آوازیں بلند ہے، جنہیں رونا نہ آئے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کیا۔ کیا ہے غم، کیا ہے کربلا، کیا ہے کربلا بتاؤ، طاقت ہے سننے کی؟ ایک روایت پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ ایک کربلا کیا ہے، کیا ہے کربلا، خدا کی قسم جو کربلا نہیں گئے ان کو کم سے کم ایک بار کربلا کی زیارت نصیب، جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں۔ بند ہو کربلا جانے والوں کے جو کربلا کے خلاف بولا کرتے ہیں، ایسے مخالفوں کے پروردگار تو زبانیں بند کراتے ہیں جو مسلسل ظاہروں کے خلاف ظاہروں کر رہے ہیں۔ کیا ہے کربلا، سنیے کربلا کیا ہے۔ ایک شخص ہندوستان سے، سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی قبر کربلا میں بنے، ایک ظاہر کربلا جایا کرتا تھا، اس دن میں تمنا لے کے پروردگار مجھے موت کربلا میں آئے اور میری قبر کربلا میں تعمیر ہو جائے، کربلا میں قبر بنے۔ ایک بات سنیے گا ضرور، خدا کی قسم آج ایک بات گیا تو 15 سال جا کے کربلا میں رک گیا۔ شب جمعہ حرم میں آیا، حرم میں اس نے ایک شخص کو دیکھا، بھائی قریب آ، یہ کہتا میں قریب گیا، کہا بھائی دیکھ حرم کے پیچھے قبرستان ہے وہاں تو چلا گیا۔ کہتا کیوں؟ کہا جا تو رات جا، صبح جو دیکھنا وہ آدمی مجھے بتانا۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے نکلا حرم سے، اس قبرستان میں آیا، کہتا آدھی رات کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ روشنی ہوئی، جنازے آنے لگے، قبر بننے لگی، جنازے آنے لگے، قبر رات بھر کہتا ہے میں نے یہی منظر دیکھا۔ صبح میں حرم میں داخل ہوا، انہوں نے مجھے دیکھا، کہا بھائی تو نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ رات میں روشنی ہوئی، قبر بننے لگی۔ کہا تجھے پتا یہ قبر کہاں، یہ جنازے کہاں سے آ رہے تھے؟ کہا
मुझे नहीं पता। कहा देखो इसमें जनाजे कुछ ईरान से थे, कुछ पाकिस्तान के थे, कुछ हिंदुस्तान के थे। भाई इनके दिल में तमन्ना ये थी कि इनकी कब्र करबला में बने। भाई मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ जिसके दिल में ये तमन्ना होती है कि उसकी कब्र करबला में बने, तो ज़ाहिरी कब्र कहीं भी हो, बातिनी कब्र उसकी करबला में बनती। बस ये जुमला कहा तो जाहिर सी बात है वो इमाम का चाहने वाला था। आपके हरम को देखने के बाद इंसान का कलेजा फटने लगता है। उसने अपने आका को देख लिया, कहता मैं बस कदमों में फौरन का फौरन गिर गया। लेकिन कहता कि मेरे मजलूम इमाम ने मुझे उठाया, सीने से लगा के कहा भाई तू हिंदुस्तान वापस चला जा, तू हिंदुस्तान वापस चला जा, तू हिंदुस्तान वापस चला जा। कहता है मैंने हाथों को जोड़ के कहा हजरत कोई खता हो गई, हजरत कोई गलती हो गई, हजरत अगर गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दे, हजरत कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दे। मैं आपकी खिदमत में रहूँगा, आपके हरम में रहूँगा, आपके ज़ायरों की खिदमत करूँगा। हजरत क्या गलती हुई? कहता मेरे मौला ने मुझे सीने से लगा के कहा भाई तू तो मेरा ज़ायर है, तुझसे खता नहीं हुई है। आका फिर मुझे वापस क्यों जाने को कह रहे? क्या ज़ायर तेरी बेटी दावत फैला के कह रही है तुम्हें सकीना के चले हुए दावत की कसम है मेरे बाबा का भेजो उसे। अरे ज़ाहिर जब मेरी सकीना की कसम दे दी मेरा कलेजा सिवाय हमें हुसैन के आपके आंसुओं को रुमाले फातिमा में जगह मिले। मौला मौला इनकी ये आज़ादार अपने शहर का सुकून छोड़ के आए हैं। मौला इनकी जान माल इज्जत आबरू की तू हिफाजत करना मेरे आका। कि आप शहजादी आपके लाल का गम मनाने के लिए आए हैं शहजादी, कि अपने शहर का सुकून छोड़ के आए हैं शहजादी। बस अजीजों ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट बस। क्या मोहब्बत है सुल्तान करबला को अपने यतीमा से, क्या मोहब्बत है सकीना से। पढ़ दूं एक कवायद, अभी न रोना आए, रात में बिस्तर पर सोचिएगा तो रोइएगा, घर पे जाके लेटिएगा तो रोइएगा। जो रवायत खुदा की कसम मैं मेंबर से कह रहा हूँ, इस मेंबर की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर मसाइब छिपाना मनाना होता तो इन मसाइब को मैं कभी न पढ़ता। ये मसाइब पढ़ने के लिए थोड़ी है, ये मसाइब तो मर जाने के लिए। मेरे मौला हुसैन मुझे आपका मसाइब पढ़ते पढ़ते मेंबर पे मौला पढ़ दूँ। तो एक यजीदी क्या मोहब्बत है सुल्तान करबला को जनाब सकीना से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि घर मुझे अच्छा नहीं लगता जहाँ मेरी बेटी सकीना का जिक्र हो। एक यजीदी मुख्तार के दरबार में लाया है। मुख्तार कहते हैं तूने क्या जुल्म किया है करबला के मैदान में? तो कहता मुख्तार सजा दे दो, पूछो ना। नहीं कहा तो बयान कर क्या जुल्म किया? तो मुख्तार अगर मैं बयान कर दूंगा तो तुम मर जाओगे। मुख्तार ने या अली कह के सीने को पकड़ लिया और नहीं बयान करना पड़ेगा। कहा मुख्तार मैं बयान कर दूंगा तो तुम्हारे सिपाही रोते रोते मर जाएंगे। एक भरा हुआ दरबार है, लोग मुझसे आप सुन के इतना रो रहे हैं, जरा सोचे मुख्तार जैसा चाहने वाला रोते रोते गिर जाते थे जनाब मुख्तार। तारीख ये कहती है कि रोते रोते तख्त गिर जाया करते थे मुख्तार, ये आलम हुआ करता था। मुख्तार कहते हैं बहुत रोगे अजीजों, खुदा की कसम बहुत रोगे। अब बड़ा गुनहगार शख्स होगा वो जिसकी आंखों से आंसू न निकले। मुख्तार कहते तू बयान कर। कहता मुख्तार मुझे इब्ने ज़ियाद ने इसलिए रखा था कि मैं ये देखूं कि कहीं से अहले बैत पे जुल्म करने में कोई कमी ना हो, जितना जुल्म का पहाड़ इन पर तोड़ा जा सके
जब अहले हरम खैर देखा और हम लेकर चले, रात आई, हमने काफिले को रोक दिया। मुख्तार हम क्या कहें, ए मुख्तार हमारे जानवरों तक पानी पी लिया था, मगर हुसैन के छोटे छोटे बच्चे अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे। कहते मुख्तार सब के सब थके हुए थे, सारे सिपाही थके हुए थे, सब लेट गए। वो कहता मुख्तार मगर मैं देख रहा था। कहता मुख्तार मैंने हुसैन की यतीमा को देखा जिसे नींद नहीं आ रही थी, कभी उठती थी कभी बैठ जाती थी, कभी उठती थी कभी बैठ जाती थी, कभी लेट जाती थी। कहता मुख्तार में कुछ देर हुआ था कि वो बच्ची धीरे धीरे कदमों के साथ चली। कहते मुख्तार वो मेरी तरफ आने लगी तो मैंने आंखों को बंद कर दिया। वो बच्ची मेरे पास आके रुकी और कहती है बाबा आज ये जालिम भी सो गया। बाबा मगर हमें नींद नहीं आ रही, बाबा हमें नींद नहीं आ रही। कहता है ये बच्ची आगे बढ़ी, खुदा की कसम जो रो न सके अब इस मसाइब पे भी न रोएगा तो क्या रोएगा। वो बच्ची मुख्तार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, एक एक सर को देखती थी, आगे बढ़ती थी। एक सर के पास आई जो सर घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ, आगे कहती थी अम्मो चले गए भतीजे को छोड़ के। कैसे पढ़ो खुदा की कसम कलेजा पढ़ रहा है। मौला मुझे तौफीक दो, मसाइब पढ़ लेता हूँ, बस अभी जो खत्म है मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। वो कहता है मुख्तार अच्छी एक सर के पास, वो एक और सर के पास जाके रुकी, सर को गौर से देखा और देखने के बाद कहा अरे ये तो मेरे गेसमों वाले भैया अकबर है, मेरा भैया अकबर है। ये तो अम्मा की मुरादों वाला था, ये तो अम्मा का चहीता था, ये तो अम्मा की जान था, ये तो बाबा की जान था, ये तो मेरा भैया था। वो रोए वो गुस्सा दिया, यही गिरिया बता रहा है कि शहजादी की आमद, छोरे गिरिया बता रहा है इमाम ज़माना की आमद। वो कहता है मुख्तार अजब जुल्म मैंने किया। मुख्तार का आलम ये था कि चीख मारता, एक कोहराम मचा था दरबार में, लोग सरोसीना पीट रहे थे। बस उसी को खत्म हो गई। कहता है मुख्तार मैंने बच्ची को देखा, बच्ची धीरे धीरे कदमों से वहां पर आई, हुसैन का सर रखा हुआ था। बच्ची ने आहिस्ता से बाबा का सर उठाया, उठा लिया। बाबा जब तक आपका सीना नहीं मिलेगा सकीना सो नहीं सकेगी। बाबा बेटी से मोहब्बत थी ना बाबा, ये देखो कानों के जख्म देखो फट गई है। वो कहता है कि मैं तेरे करीब आ गया। बच्ची ने मुझे मुड़ के देखा, बच्ची ने बस खत्म हो गई मस्जिद, देखना हजारों मेरी तरफ देखा। वो कहता है बच्ची ने मुड़ के मेरी तरफ देखा, मैं करीब आ गया। बच्ची घबरा गई, सर की तरफ देख के कहती बाबा ये आ गया, मुझे तमाचे मारेगा, बाबा बचा लो बाबा।